بلوچستان میں 21 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ پاک فوج کے 10 جوان اور سیکیورٹی اداروں کے 4 اہلکار شہید۔ وطن کے بیٹوں نے جان نچھاور کر کے دہشت گردوں کے ارادے خاک میں ملا دیے۔ دہشت گردوں نے روزی کمانے کے لیے جانے والوں کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ISPR کا اعلان۔ بلوچستان میں جامع شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ کوئٹہ میں ادا۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، کمانڈر بلوچستان کور، IGFC نارتھ، IG پولیس اور دیگر سول ملٹری حکام کی شرکت۔ شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ، پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ دہشت گردوں کو اب ناراض بلوچ نہیں کہیں گے، سیاسی لوگوں سے بات ہوگی، دہشت گردوں سے نہیں۔ دہشت گردوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک الفاظ میں سخت پیغام۔ کہا بلوچستان میں سوچ سمجھ کر ایک ہی دن میں حملے کیے گئے، اندازہ ہے بلوچستان حملوں کے ماسٹر مائنڈ کون ہیں۔ دہشت گردی میں کالعدم TTP ملوث ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر افغانستان میں ہے۔ جن لوگوں کو چھوڑا گیا وہی دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ بلوچستان توڑنے کا خام خیال 1000 سال میں بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردوں نے کسی پنجابی کو نہیں، پاکستانیوں کو شہید کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، بے دردی سے قتل کرنا بلوچ روایات کا حصہ نہیں۔ بندوق کے زور پر ایجنڈا مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ عوام سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے میں شامل نہ ہوں۔ بیلا حملے میں دہشت گرد واٹس ایپ ویڈیو کال پر رابطے میں تھے۔ دیکھنا ہوگا 4G سروس کو مثبت کام تک کیسے محدود کیا جا سکتا ہے۔ دہشت گرد ملک، قوم اور انسانیت کے دشمن، کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر کا موسیٰ خیل واقعے پر اظہار افسوس۔ دہشت گرد حملے پر شدید غم و غصے کا اظہار۔ قومی اسمبلی اجلاس میں ملک بھر میں مختلف واقعات میں شہداء کے لیے فاتح خوانی۔ JUI کے مولانا عبدالغفور حیدری نے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرائی۔ قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کا واک آؤٹ۔ بلوچستان میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اسپیکر صاحب نارمل اجلاس کی کارروائی چلا رہے ہیں۔ اسد کیسر کی تنقید، کہا ہمارا مطالبہ ہے 2 دن بلوچستان کے امور پر بات ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس صبح 10 بجے ہوگا۔ ملکی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ حالیہ دہشت گرد حملوں اور اس کی رپورٹ کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ شمالی وزیرستان کے رزمک بازار میں بم دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 10 زخمی، 6 شدید زخمی، بنو منتقل۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن۔ رحیم یار خان میں پولیس پر ڈاکوؤں کے حملے کا واقعہ۔ کچے میں پولیس پر ڈاکوؤں کے حملے کی ذمہ داری شر گینگ نے قبول کر لی۔ شر گینگ کے سرغنہ رانو شر نے ویڈیو بیان میں کہا کہ پولیس نے ہمارے خلاف چند ماہ قبل بگٹی قبیلے کو میدان میں اتارا۔ بگٹی قبیلے نے کچے میں آ کر شر قبیلے کا بہت نقصان کیا، جس کا ہم نے پولیس سے بدلہ لیا۔ آرمی چیف سے چین کی بڑی فوج کے سربراہ کی ملاقات۔ فوجی تربیت اور 2 طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر زور۔ باہمی دلچسپی کے اور علاقائی سلامتی پر بات چیت۔ آرمی چیف نے دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ امور کو اجاگر کیا۔ جنرل لی کیاؤ منگ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے جنرل لی کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کا چہلم۔ ملک بھر میں جلوس اور مجالس۔ عزاداروں نے شہداء کربلا کو پرسہ پیش کیا۔ لاہور دلی گیٹ حویلی الف شاہ سے نکلنے والا جلوس کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ کراچی میں نشتر پاک سے برآمد جلوس حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ شرکاء کی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔
सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रही। लंदन हंगामों में गिरफ्तार पाकिस्तानी फरहान आसिफ रिहा। FIA साइबर क्राइम की तहकीकात में फरहान आसिफ बेगुनाह करार पाया। अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया, हथकड़ी खोल दी गई। तफ्तीश में साबित हुआ कि फरहान की तरफ से शेयर किया गया मुतनाज़ा आर्टिकल किसी और का था जो पहले शाया हुआ। फरहान ने इसे कॉपी किया और डिलीट कर दिया था। वज़ीर तवानाई किस दुनिया में हैं? लोग बिल नहीं दे पा रहे, उन्होंने प्रीपेड मीटर की बात कर दी। अवैस लगारी का कहना है कि प्रीपेड बिजली मीटर्स का मंसूबा ला रहे हैं, एक साल में बिजली की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। बिजली चोरी काबिले बर्दाश्त नहीं है। पंजाब हुकूमत ने अपने ज़राए से सार्फिन को 14 रुपये यूनिट रिलीफ दिया। सूबाई हुकूमत का 45 अरब का रिलीफ हर सारिफ तक पहुँचाया जाएगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन के भाई MPA राना अफजाल इंतकाल कर गए। राना अफजाल हुसैन PP 139 से रुकने पंजाब असेंबली मुंतखब हुए। राना अफजाल हुसैन वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन के बड़े भाई थे। मुरीद के में नमाज जनाजा अता तदफीन कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के मुमकिना फैसले के खिलाफ मुल्क भर के मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत 15,000 मुलाजमीन को बेरोजगार करना चाहती है। फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा। सिंध में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा के इलेक्ट्रिक के कई फीडर्स जवाब दे गए। नए सिस्टम के तहत कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची समेत सिंध भर में बारिशों के पेश नज़र हंगामी इक़दामात की हिदायत कर दी। मुल्क में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सिंध में थरपारकर, मिट्टी, छाछरों और इस्लाम कोट में तेज़ बारिश। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। भारत में बारिशों ने तबाही मचा दी। रियासत त्रिपुरा, गुजरात में मुख्तलिफ हादसात में 34 अफराद हलाक। बांग्लादेश में भी बारिशों और सैलाब ने हर शय तहस नहस कर दी। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जान से गए। इंडोनेशिया में मुसलसल बारिशों और सैलाब में 13 अफराद मौत के मुंह में चले गए। गजा में इसराइल के हमलों में शिद्दत आ गई। इसराइली फ़ौज की शहदा स्ट्रीट में वहशियाना बमबारी। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस, अल जैतून और नसीरात कैंप पर भी हमले। इसराइल की दिल बलाह खाली करने के लिए फ़लस्तीनियों को वार्निंग। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज के घर घर छापे। गजा जंग मुआहदे की शराइत। काहिरा मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। हमास ने नई इसराइली शराइत मुस्तरद कर दी। हमास के रहनुमा उसामा हमदान का कहना है जुलाई में मंजूर की जाने वाली जंगबंदी तजावीज़ पर कायम है। फौरी जंगबंदी की अमरीकी बातें गलत और इंतखाबी मकासद के लिए हैं। लीबिया में इंसानी स्मगलर्स की निजी जेल पर सिक्योरिटी फोर्सेस का छापा। 1000 से ज़ायद तारकीन वतन बाजियाब। मुतादिद अगवाकार गिरफ्तार। बाजियाब अफराद में मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। तारकीन वतन को 2 साल बाद बाजियाब कराया गया। बाजियाब होने वालों में पाकिस्तानी, मिस्री, सूडानी और दीगर ममालिक के बाशिंदे शामिल। यमन के समुंदर में कश्ती उलटने से 13 तारकीन वतन हलाक, 14 लापता। कश्ती में 25 इथोपिया और 2 यमनी शहरी सवार थे। यमन के साहिल के करीब से गुजरते हुए हादसे का शिकार हुए। हलाक होने वालों में 11 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। ICC ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट में 10 टीमें 2 ग्रुपों में तकसीम। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका शामिल। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड मौजूद। पाकिस्तान टीम 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ शारजा में पहला मैच खेलेगी।